So good morning everyone. Today we are going to study about the engineering graphics. So in the last class we studied about the lines actually. So the lines which is you can draw in a five manner actually. So five numbers of manner you can draw a line in a plane actually. Okay. So that is a line which is perpendicular to HV and parallel to VP. You can see in the figure there is an XY and a vertical plane and a horizontal plane and a line AB which is drawn which is perpendicular to HV and parallel to VP actually. Okay, perpendicular to HV and parallel to VP. So the front view which is you are going to draw in the VP, and you can see here in the dark color you can see the black color. You can see that there is a, yes, there is a projection of the front view actually of the line AB, which is denoted as A dash and B dash, and the top view which is you can see that from the top side, and you can see it is in the HV, and it is just like a dot actually. Okay, and you can name it as a AB, and it is a top view. And when you are going to draw this one, okay, you can draw it is. And the second case, you are going to start with the second case, a line which is parallel to HV and parallel to VP. See here in the pictorial representation you can see that there is a plane which is VP and HV planes are there, and you can draw a line which is parallel to HV and parallel to VP. So both are this line is both parallel for this VP and HV plane, and you can see that the AB line which is projected in here. When you see the front view, you can see that front view is in the VP, and it is in the VP, and you can name it as a dash and B dash. Okay, and now for the top view you can see also see that there is a black color line which is named as an AB. So that is its top view actually. Okay, now in the orthographic pattern you can see that in the right side you can see that there is the orthographic pattern, how it is look like actually. Okay, you have to draw a single XY line, and there will be yeah. So the first line is first case is a line which is perpendicular to HV and parallel to VP. You can see here how it is in the orthographic pattern is comes. Okay, now in the second case you can see that there is a VP and HV planes, and you can see the orthographic pattern of the second case. There is a line which is parallel to HP and parallel to VP. Okay, right. In the next നമുക്ക് third case എടുക്കാം, a line which is inclined to HV and parallel to VP. Okay, so the pictorial represent you can see that there is a line which is inclined. So maybe any angle, you can take it in any angle actually. Okay, so that angle is representing as a theta, and you see the angle which is inclined to HP. So the line is inclined to HP. So HP how much angle, maybe 30 or maybe 45 or anyway. Okay, now you can see that when it is in the when it is the front view, you can see that the front view is angled. See in the VP you can see the front view which is angled, that is A dash and B dash. So a line which is inclined to HV and parallel to VP, the line actually is inclined to it is showing that the inclination showing in the VP actually, VP plane. Okay, right. And when you see from the top you can see that, see here you can see that in the top view you can see that it is in the yeah, in the top. Yeah, right. So here it is, you can see that the AB, the line AB which is the top view of this representation. Okay, this is a pictorial representation for a line which is inclined to AB, inclined to HB and parallel to VP actually. Okay, right. Now this the line which is you can see that this orthographic projection which is given, that is XY line. So that is you can see that A dash and B dash and AB. So AB represents the top view and A dash B dash represents the front view. So you one thing you have to remember that you don't have to draw this entire square actually. Okay, the outline square you don't have to draw. So you have to only draw this XY line and this A dash B dash line and this AB line, and mark these names A, B, A dash, B dash. Okay, and this angle. Don't draw this entire square. Okay, no need to draw this square actually. Only draw these things. Okay, right. Now next the fourth case is
a line which is inclined to VP and parallel to HP. So see, you can see that which is in the representation of the pictorial representation. You can see a line which is inclined to VP, okay, and parallel to HP. See, the inclination is given for this VP actually, okay. ഈ വി പിയിലാണ് ഇൻക്ലിനേഷൻ വരുന്നത് ആക്ച്വലി. നൗ സി ഫ്രം ദ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ടോപ്പ് വ്യൂവിലാണ് അവിടെ ആ ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ കാണിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി. എ ബിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ സി ദർ ഇസ് എ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് so here you can see that the top view, and now the front view is in the straight line actually, okay. Front view A dash B dash which will be a straight line which is in the VP line. So the orthographic projection you can see here, you can see the orthographic projection of this one. See A dash B dash AB and this XY line and A dash B dash and AB, okay, and the angle theta is also. So this is the way you have to draw. So these drawings you have to draw actually, not this one, okay, right. Now you are going to study the last case of the fifth case, which is a line inclined to both the HB and VP, okay. So here you can see that the HB is there and actually the VP is there, and you are drawing an XY line, and you can see there is an AB which is inclined. So which is inclined to both HB and VP. See here in the front view you can see that it is inclined, see alpha, and you can name it as a dash B dash, and the top view you can see that beta is the angle, and which is given as an AB as a name of this front view. See here you can see. So but when you draw it in the pictorial representation you can see, so this is an actually representation, but when you draw in a pictorial representation you can see like this way actually, okay. See here you can see that this is the figure when a line which is both inclined to both the HB and VP actually. So you can see the inclination 30 or 40 or degree, that is representing the alpha and beta, and you can see this line A dash B dash line and AB lines, both lines AB line and A dash B dash line should be the darkened, okay. ഡാർക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് A dash B dash അതുപോലെ തന്നെ AB ലൈനുമാണ്. ബാക്കി എല്ലാ ലൈൻസും തിന്നായിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട്, ഓക്കെ, റൈറ്റ്. So today we are going to study another topic which is known as a dimensioning actually. സോ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിൽ ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ്സാണ്, ഓക്കെ. സോ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഡയമെൻഷനിങ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഏതൊരു മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ, അതായത് ഏതൊരു ഡ്രോയിങ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും അതിനൊരു നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ലൈക്ക് 20 mm അല്ലെങ്കിൽ 30 mm 40 mm ഒരു ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും ആക്ച്വലി, ഓക്കെ. സോ ആ വാല്യൂ ഇല്ലാതെ നമുക്കൊരു ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിന് ഒരു നിശ്ചിതമായ ഒരു വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ ഡയമെൻഷനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ BIS, അതായത് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ വിച്ച് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഗ്രാഫിക്കലി ഓൺ ദ ടെക്നിക്കൽ ഡ്രോയിങ്സ് വിത്ത് ലൈൻസ്, സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് നോട്ട്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമൺ യൂസ്ഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി മില്ലിമീറ്റർ, ഓക്കെ. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂണിറ്റ്, അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയമെൻഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മില്ലിമീറ്റർ ആണ്. ഇത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രോയിങ്ങിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധാരണഗതിയിൽ ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫൂട്ടായിരിക്കും, ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് സിമ്പിൾസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ സ്പെസിഫിക് ജിയോമെട്രി, അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്പെസിഫിക് ജിയോമെട്രിയിൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾസ് പറയുന്നുണ്ട്, ഓക്കെ, ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സം നോട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി പർട്ടിക്കുലർ ഫീച്ചർ. ഏതെങ്കിലും ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ നോട്ട്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട്, ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഇനി നമുക്കൊരു ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം, അതായത് ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡ്രോ ഡയമെൻഷനിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ദർ ഇസ് a drawing sheet, and you can see there is a square, a darkened ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്വയറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. സോ അതിൽ നമുക്കൊരു മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, 50 mm എന്ന് പറയുന്നൊരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ്. സോ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി വരയ്ക്കേണ്ടത്. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട് ഓൾ ഡയമെൻഷൻസ് ആർ ഇൻ mm, താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാതിരി ഓൾ ഡയമെൻഷൻസ് ആർ ഇൻ mm എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡയമെൻഷനിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്, ഓക്കെ. സോ അത് ബോട്ടത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ
അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ബോട്ടത്തിലാണ് നമ്മളത് എഴുതാറുള്ളത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. നൗ ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി സപ്പോസ് സംടൈംസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ സൈസ് ഓർ ദ ഫങ്ഷണൽ ഡയമെൻഷൻസിങ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈസസ് അതുപോലെ തന്നെ പൊസിഷൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ്, അതായത് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, so we can draw this dimensioning as a distance for the distances or the size and positions or this relating to the some manufacturer etc. Okay, right. So you can see here സൈസ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. സോ ദ ലൊക്കേഷൻ വിച്ച് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് ആസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ആക്ച്വലി ദ ലൊക്കേഷൻ 15. സോ 15 mm നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഈ ഹോളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 15 mm ഫ്രം ദിസ് ദ 30. ഓക്കെ, ഈ ലെങ്ത്തിൽ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും. 15 mm കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആക്ച്വലി യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഫ്രം ദ ലൊക്കേഷൻ, എവിടെയാണ് ലൊക്കേഷൻ നിൽക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ പോയിന്റ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 2 പോയിന്റ് പറയാം. സോ ഈ പോയിന്റിനെ റെഫറൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 15 mm ഇവിടെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ 50 mm ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സെൻറ്റർ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാം. അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്, സോ അതാണ് നമ്മൾ സൈസ് ഓഫ് ദി സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സൈസ് ഓഫ് ദി സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹോളിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 515 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് 15 എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം. മാനുഫാക്ചറിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പറയുന്നത് റഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ്, 0.5 ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഇവിടെ മാനുഫാക്ചറിങ് തേർഡ് കേസിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ഡീറ്റെയിൽസിൽ പറയുന്നത്. സോ ദിസ് 0.5 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ലൈൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാം. മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന 3 ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് ഔട്ട്ലൈനിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഒന്ന് എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈനാണ്, മൂന്നാമത് ഡയമെൻഷൻ ലൈനാണ്. ഓക്കെ, സോ ഡയമെൻഷനിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഔട്ട്ലൈൻ, ഒന്ന് എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻ, മൂന്നാമത്തത് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ. സോ വാട്ട് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി ദിസ് ഔട്ട്ലൈൻ ആക്ച്വലി? സോ ഔട്ട്ലൈൻസ് വിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ എ വ്യൂ ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, അതിന് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് വളരെ ഡാർക്കായിട്ട്, ഡ്രോൺ ദ ഡാർക്ക് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ്. ഓക്കെ, വളരെ ഡാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസുമായുള്ള ഒരു ലൈനാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്ലൈനിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. രണ്ടാമത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻ. സോ ഫോർ ദി എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻ വി ആർ യൂസിങ് എ ലൈറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ബട്ട് വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് ഒരു ഡയമെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഔട്ട്ലൈനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻട്രൽ ലൈനോ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു തിൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ലൈനാണ് നമ്മൾ, പക്ഷേ അതിൻ്റെ 2 എൻഡിലും എയറോ ഹെഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഡയമെൻഷൻ ലൈനിൽ തിൻ കണ്ടിന്യൂസ് ലൈനാണ്, പക്ഷേ അതിന് എൻഡ് ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ എയറോ ഹെഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡിൽ കാണുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. യു ക്യാൻ സീ ദിസ് ഇസ് ദി ഔട്ട്ലൈൻ ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, now the second thing you can see here these 2 lines. Okay, here you can see these 2 lines which is the extension line. Okay, right. Now again you can see here this line which is the dimension line. Okay, so 50 mm നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഈ ഡയമെൻഷൻ ലൈനാണ്. സോ ഡയമെൻഷൻ ലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എയറോ ഹെഡ്സ് ഇവിടെ കാണാം, എയറോ ഹെഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. സോ 3 ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഡയമെൻഷനിങ് ലൈനിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം: ഔട്ട്ലൈൻ, എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻ ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ. ഓക്കെ, now നമുക്ക് ലീഡർ ലൈൻസിനെയും കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട്സിനെ കുറിച്ചും പറയാം. സോ വാട്ട് ഇസ് എ ലീഡർ ലൈൻ ആക്ച്വലി? സോ എ ലീഡർ ലൈൻ ഓർ എ പോയിന്റർ ലൈൻ വിച്ച് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ വിച്ച് ഈസ് കണക്റ്റിംഗ് ടു ദി നോട്ട് ഓർ ദ ഡയമെൻഷൻ ഫിഗേഴ്സ് വിത്ത് എ ഫീച്ചർ വിച്ച് ഈസ് അപ്ലൈസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഹെയറോ ഹെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എയറോ ഹെഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോട്ടോ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ലീഡർ ലൈനെ വരയ്ക്കാം. സോ ലീഡർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റഫ്നെസ് ഈസ് 0.5, അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽസ് ഏതാണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലീഡർ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So the arrowhead which touches the outline while the dot is placed in the object or on the outline. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലീഡർ ലൈൻ ഒരു ഡോട്ടിലാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി. സോ ഹിയർ ഇൻ ഹി കേസ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഡോട്ടിലാണ് നമുക്കിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നൗ ദി അതർ എൻഡ് ഓഫ് ദി ലീഡർ ലൈൻ വിച്ച് ഇസ് ടെർമിനേറ്റഡ് ഇൻ ദി ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ. സോ ലീഡർ ലൈനിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ആക്ച്വലി.
ഓക്കെ. സോ ഒരു ലീഡർ ലൈൻ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ലീഡർ ലൈനിൻ്റെ എൻഡിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു അതായത് എൻഡിലൊരു ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ നിങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കണം. സോ എന്നിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആ ഒരു നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. നൗ ലീഡർ ലൈനിന് റൂൾസ് ഉണ്ട്. സോ ഒന്നാമത്തെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡർ ലൈൻ നെവർ ഡ്രോൺ ഹൊറിസോണ്ടൽ മാത്രമായിട്ട് വരയ്ക്കരുത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ മാത്രമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കർവ്ഡ് മാത്രമായിട്ടോ വരയ്ക്കരുത്. സോ ഇറ്റ് ഡ്രോൺ അറ്റ് an angle not less than 30 degree to the line that is touches and when pointing in a circle or arc it drawn radially. സോ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരയ്ക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഒരു ക്രോസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കരുത്. സോ ദിസ് ഈസ് റോങ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതും നിങ്ങൾ വരയ്ക്കരുത്. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് കറക്റ്റ് ആക്ച്വലി. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ടത്, ലീഡർ ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ടത്. നൗ ആരോ ഹെഡ്സിനെ കുറിച്ചും ഡയമെൻഷനിങ് ലൈൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ. Okay, so here you can see that a dimension line which is placed in the at least 6 to 8 mm away from the outline. So outline ഇതാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്ലൈൻ ആക്ച്വലി. സോ നമ്മുടെ ഡാർക്ക് ആൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഔട്ടർ ലൈൻ. ഓക്കെ, 1 minute. Yeah, so here you can see that this is the darkened line. നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അതിൽ നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഈ ഡയമെൻഷൻ ലൈനിന് ഏകദേശം 6 മുതൽ 8 mm വരെ ഗ്യാപ്പിൽ, അതായത് ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ ഏകദേശം 6 to 8 mm എവേ ഫ്രം ദ ഔട്ടർ ലൈൻ. ഈ ഔട്ടർ ഡാർക്കായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഔട്ടർ ലൈനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് 6 മുതൽ 8 mm വരെയാണ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ടത്. രണ്ടാമത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് an extension line which extends 3 mm beyond the dimension line. സോ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻ വരയ്ക്കണം. ഓക്കെ, ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈന് ഒരു 3 mm വരെ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ വരയ്ക്കാനായിട്ട് so 1 minute you can I will draw it actually. So you can see here actually ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ ആരോ ഹെഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം യു ക്യാൻ സീ ദർ ഇസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആക്ച്വലി. അതായത് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈനിന് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 mm ആണ്. ഓക്കെ, അറൗണ്ട് 3 mm തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകണം. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ടോട്ടൽ നമ്മൾ ഔട്ടർ ലൈനിൽ, ഈ ഔട്ടർ ലൈൻ അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ടർ ലൈൻ, ബ്ലാക്ക് കളർ. സോ ഈ ഔട്ടർ ലൈൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു 6 to 8 mm ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഈ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ശേഷം ആ എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻ, ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻ, ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻ. സോ ദിസ് ഈസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻ. ഓക്കെ, എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻ, ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 3 mm. ഓക്കെ, 3 mm നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് and then next one is the arrowൻ്റെ ടൈപ്പുകൾ, ആരോ ഹെഡ് ടൈപ്പുകൾ. സോ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ദർ ഇസ് മെയിൻലി ആരോ ഹെഡുകൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻലി 3 ടൈപ്പുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രം മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ഫിൽഡ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് W. ഓക്കെ, സോ W എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു എത്രയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതായത് ടോട്ടൽ വിഡ്ത്താണ് ആക്ച്വലി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ 3 ഇരട്ടി ആയിരിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളുടെ അതിൻ്റെ ആരോൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി. സോ ആരോ ഹെഡിൻ്റെ വിഡ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ 3 times ഓഫ് ദാറ്റ് വിഡ്ത്ത് ആണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആരോൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എനിവേ ദീസ് ആർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയമെൻഷനിങ് ഓൾ ദീസ് ഡയമെൻഷനിങ് ലൈൻസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ആരോ ഹെഡ്സിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എടുത്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ലൈൻ. നൗ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയമെൻഷനിങ്ങിന് 2 സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് അലൈൻഡ് സിസ്റ്റവും രണ്ടാമത്തത് യൂണി ഡയറക്ഷണൽ സിസ്റ്റവുമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി ദിസ് അലൈൻഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് ദി എൻറ്റിറ്റി ബീയിങ് മെഷേർഡ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അലൈൻഡ് വിത്ത് ദ എൻറ്റിറ്റി ബീയിങ് മെഷേർഡ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ദേ ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ. ഒരു ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് വെൻ ദേ ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് റീഡ് ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഓർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അലൈൻഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോട്ടത്തിൽ, അതായത് അലൈൻഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് അലൈൻഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ you can see that you can read from the bottom or right hand side of the drawing sheet.
ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ നിന്നോ വായിക്കുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണം ആ ഡയമെൻഷനിങ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ. രണ്ടാമത്തത് യൂണി ഡയറക്ഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡയമെൻഷൻ ലൈനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രം ദ ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഡയമെൻഷൻ മാർക്കിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതായത് നമ്മളുടെ വാല്യൂസ് എഴുതേണ്ടത്. സോ യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഫിഗർ ആക്ച്വലി. See here you can see that this is the cases of an aligned system and this is in the cases of the unidirectional system actually. Okay, so aligned systemത്തിൽ you can see that നിങ്ങളിവിടെ ഈ 20യും അതുപോലെ തന്നെ 50യും 10ഉം വായിക്കുന്നത് ഫ്രം ദ ബോട്ടത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് 60, 28, 60 എന്ന് വായിക്കാൻ സാധിക്കും, ഈ 30 ഒക്കെ വായിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഇൻ ദ കേസസ് ഓഫ് ഹിയർ യൂണി ഡയറക്ഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ യു ക്യാൻ റീഡ് ഓൺലി ഫ്രം ദ ബോട്ടം, താഴത്തു നിന്ന് മുകളിലേക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് വായിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സോ ഫ്രം ദി 30, 20, 50 ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് താഴത്തു നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് വായിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ യു ക്യാൻ സീ ദെയർ ഇസ് എ ബ്രേക്ക് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, ഒരു ബ്രേക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. 60 ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന 60യിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ 28ലും ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദിസ് ലൈനിൻ്റെ, അതായത് ഡയമെൻഷൻ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ യൂണി ഡയറക്ഷണൽ സിസ്റ്റം. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അലൈൻഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ലൈനിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിലേക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഡോണ്ട് ടച്ച് ദിസ്, ഈ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തൊട്ടും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കരുത്, പക്ഷേ മുകളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാല്യൂസ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. See here you can see in the 20 you can see that the dimension line കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ടാണ് 20 എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്താക്കിയിട്ടാണ് 50 എഴുതുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻ ദ അലൈൻഡ് സിസ്റ്റം യു ക്യാൻ റീഡ് ഫ്രം ദ ബോട്ടം ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇൻ ദ യൂണി ഡയറക്ഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ആക്ച്വലി ദർ ഇസ് എ ബ്രേക്ക്, ആദ്യം വേണ്ടത് ബ്രേക്ക് വരണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബ്രേക്ക് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുന്നത്, അതായത് നിങ്ങൾ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് എഴുതേണ്ടത് ഫുള്ളും വായിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഫ്രം ദ ബോട്ടത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം വായിക്കേണ്ടത്. ഐ ഹോപ്പ് യു ക്ലിയർലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് ദിസ് അലൈൻഡ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് യൂണി ഡയറക്ഷണൽ സിസ്റ്റം. രണ്ടും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഏത് യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കോമൺ ആക്ച്വലി. നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന എൻ്റയർ ഷീറ്റിൽ ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെ ആയിരിക്കണം എൻ്റയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഫിഗർ എടുത്ത് വരച്ചു, ആ ഫിഗർ അലൈൻ സിസ്റ്റത്തിലാണ് വരച്ചത്. രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ എടുത്ത് വരച്ചു, അത് യൂണി ഡയറക്ഷണൽ സിസ്റ്റത്തിലാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. തെറ്റാണ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളൊരു ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ദി എൻ്റയർ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ഷുഡ് ബി, അതിലെല്ലാ ഡ്രോയിങ്സും ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കണം വരയ്ക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അലൈൻ സിസ്റ്റമോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണി ഡയറക്ഷണൽ സിസ്റ്റത്തോ ഏതെങ്കിലും സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ടത്. സോ ഇതിൽ ഏത് സിസ്റ്റം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്, നിങ്ങൾ ഡയമെൻഷനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഡയമെൻഷനിങ് ലൈനിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡയമെൻഷനിങ് വാല്യൂസ് ചെയ്താനായിട്ട്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇവിടെ 28 എഴുതിയത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അതായത് ഈ ഒരു ആരോ ഹെഡിൻ്റെ നടുക്ക് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട്, ആ എറോന് ഒരു ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ 28 എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഇത് സെൻട്രലായിരിക്കണം എഴുതേണ്ടത്. എപ്പോഴും ഡയമെൻഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സെൻട്രലിലേക്ക് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് ദിസ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. നൗ ഡയമെൻഷനിങ് എലമെൻറ്റ്സ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ here one of the part actually which is giving, you can see that there is a block actually. In that block you can see here, you can see that there is a there is a 45 degree കട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഡയമെൻഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ 2 ഹോൾസ്, അതുപോലെ തന്നെ ആരോ ഹെഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ. സോ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് നോമൻക്ലേച്ചറാണ് ഈ ഒരു ഡയമെൻഷനിങ് എലമെൻറ്റ്സിലെ ഈ ഒരു പവർ പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. Now so now placing the dimension actually. So എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ആക്ച്വലി? സോ വിതിൻ ദി എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻ, രണ്ട് ലൈനിൻ്റെയും എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈനിൻ്റെയും ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ എഴുതാം. അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്സൈഡ് ദി എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈനിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും. 7 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് കൊടുക്കാം, കാരണം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആക്ച്വലി. അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ലീഡറിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയമെൻഷനിങ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി സപ്പോസ് ആംഗിൾഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ വരയ്ക്കാം, അതായത് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇൻസൈഡ് 25 ഡിഗ്രി, ഔട്ട്സൈഡ് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ വളരെ ചെറിയ ഡയമെൻഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ വിത്ത് ലീഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും. നൗ ചെയിൻ ഡയമെൻഷനിങ് ആക്ച്വലി. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ്. 12, 8, 15 അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ചെയിൻ ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി.
ഓക്കെ, നൗ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ പാരലൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസീവ് ഡയമെൻഷനിങ്. അതായത് ആദ്യം നമ്മളൊരു റെഫറൻസ് ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, ആ ലൈനിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മളെല്ലാം എടുക്കുന്നത് 12, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് 20, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് 35. സോ ദർ ഇസ് എ റെഫറൻസ് ലൈൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫ്രം ദ റെഫറൻസ് ലൈനിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ കമ്പൈൻഡ് ഡയമെൻഷനിങ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ചെയിൻ ഡയമെൻഷനിങ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാരലൽ ഡയമെൻഷനിങ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ബട്ട് സർക്കുലർ ഹോൾസ്, ഇനി അടുത്ത സർക്കുലർ ഹോൾസ്. സോ ഹോൾസ് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഹോളിൽ നമ്മൾ ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ 40, അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നുണ്ട് ഡയമീറ്റർ 20. ഇതുപോലെ വേണം നിങ്ങൾ ഡയമെൻഷനിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ച് ആ സ്ക്വയറിന് അകത്ത് ഈ പറഞ്ഞമാതിരി കൊടുത്തിട്ട് അടിയിൽ നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ 40 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതരുത്. സോ ദിസ് ഈസ് റോങ് ആക്ച്വലി, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് റൈറ്റ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഇനി സിലിണ്ടറിക്കൽ ഡയമെൻഷനിങ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് വിത്ത് സെയിം സൈസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോൾസ് ഉണ്ട്, ഈ ഹോൾസ് എല്ലാം 3 ഹോൾസും ഒരുപോലെയുള്ള സൈസ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ 3 ഹോൾസ് വിത്ത് ഹാവിങ് എ ഡയമീറ്റർ 20, അല്ലെങ്കിൽ 3 × ഡയമീറ്റർ 20 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും സിംപ്ലി. ഇനി ഡയമെൻഷനിങ് ആർക്കിൽ വരികയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് R20 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് R10 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലീഡർ ലൈൻ വെച്ചിട്ട് കാണിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീഡർ ലൈൻ വെച്ചിട്ട് R5 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആർക്കിൻ്റെ ഡയമെൻഷനിങ്. ഇനി so you can see here a figure I given, that is a pictorial representation and also the orthographic representation, which is here you can see here. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. പക്ഷേ അതിന് നമ്മൾ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു XY ലൈൻ വരച്ചു, അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ്, അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ the dimensioning that is 100, അതുപോലെ തന്നെ 25, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഹോൾസെൽ ലൈൻസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡയമെൻഷനിങ് മാർക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഡയമെൻഷനിങ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ആക്ച്വലി. സോ ദിസ് ഇസ് ദ വേ വി ഹാവ് ടു ഗിവ് ദ ഡയമെൻഷനിങ് ഇൻ ദ ഡ്രോയിങ്സ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഇതുപോലെ വരച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഡ്രോയിങ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കുക ആക്ച്വലി. റൈറ്റ്. I hope this is enough for you for the today's class actually. Okay, for the next class we can live വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ എനിവേ താങ്ക് യു.